थियो याद छ कसैलाई? Can someone remind me where we had left last time? So rules of differentiation. Rules of differentiation. Derivative of multiple. Theorem गर्यौ गरेनौ? 6 वटा गरेछौ? 2टा theorem गरेछौ? Theorem 1, theorem 2 भनेर गरेको छैन? छैन। Rules of differentiation भनेर 6 वटा रुलहरु गरेका छौं है। Okay. Then today we are having very important content. So then we have last time defined the derivative. What does it physically represents? First order derivative represents the velocity and second order derivative represents the acceleration भन्ने कुरा पनि गर्यो हैन त? Hey, we talked first order derivative and second order derivative represent the velocity and acceleration, and first order derivative gives the velocity in the tangential direction, that is tangential vector. It gives the tangential vector or rate of change of r in tangential direction भन्नेसम्म गर्यौं अनि रुल्स गरेर रहेछौं। अब हामी आज अलिकति थियरमहरु गर्छौं, 2टा थियरम। थियरम नम्बर 1 के भन्छ भने constant magnitude theorem. मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ? Constant magnitude theorem भन्छौं यसलाई, constant magnitude theorem. What it says is the necessary and sufficient condition for a vector function a equals to at of scalar variable t. Vector function a equals to at of scalar variable t. Scalar variable t to have constant magnitude is a dot dA by dt is equals to 0. यस्तो भयो भने constant magnitude भयो भने a dot dA by dt is equals to 0 हुन्छ भन्छ। यसले खासमा भनेको कुरा के भने कुनै भेक्टर फंक्सन अफ स्केलर भेरिएबल at भने मानौ t स्क्वायर I प्लस sin t छ भने है यो चाहिँ यसको म्याग्निट्युड निकाल्यो भने at कति हुन्छ? म्याग्निट्युड भने चाहिँ t4 प्लस sin स्क्वायर t हुन्छ हैन म्याग्निट्युड। It is not constant. Scalar भयो but not constant. Scalar but not constant. तर there are some functions which are like this one. Okay, so let us take this as r cos theta I अथवा ti भन्यो प्लस r sin tj छ भने यसको म्याग्निट्युड निकाल्यो भने कति हुन्छ त? अब r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, this is equals to r which is a constant. यो कुनै यस्तो फंक्सनहरु छ भने
म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट आउँछ भने a dA by dt is equals to 0 हुन्छ भन्छ. And it is a two directional statement. If the function satisfies a dot dA by dt equals to 0, then it must have constant magnitude. So it is a two directional statement. Let us prove it. यो भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो हैन? यस्तो टाइपको फंक्सन होइन, यो टाइपको फंक्सनको कुरा गरिरहेछ यसले, बुझ्यो? ठीक छ? Is that clear? ठीक छ सर. Okay. Let a equals to at be a vector function of scalar variable p with constant magnitude. Constant magnitude छ भनेर सपोज गरौँ. Then to prove के मन पर्छ त constant magnitude छ भने a dot dA by dt is equals to 0 देखाउनु पर्यो. We have for any vector a dot a is equals to a square magnitude को square हैन. Differentiating with respect to t. फेरि ख्याल गर a र at लेखा एउटै हो भनेर हामीले भनिरहेका छौं. मैले यहाँ a नलेखे हुनाले कन्फ्युजन नहो है. a र at भने चाहिँ एउटै कुरा हो, t नलेखे भने. Differentiating with respect to t गर्यो भने a dot सम्झ्यो त डट प्रोडक्ट को डेरिभेटिभ dA by dt plus dA by dt dot a is equals to d of a square with respect to dt. हाम्रो सपोजिसन हामीले के गरेका छौं? सपोज इट हैज कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड भने चाहिँ यो सेकेन्ड टाइपको हो भने म्याग्निट्युड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आयो. कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ के हुन्छ? 0 राइट ह्यान्ड साइडमा कन्स्ट्यान्ट आयो. यो फर्स्ट काइन्ड नभएर यस्तो टाइपको भइदिएको भए डेरिभेटिभ गर्दा 0 हुँदैन थियो. तर हाम्रो सपोजिसन चाहिँ म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट छ भनेर सुरु गरेका छौं. त्यसले यो टाइपको रहेछ. त्यसले कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ. अनि a डट b इज इक्वल्स टु b डट a हुने भएकोले यो दुईटा टर्मै एउटै छ. त्यसैले 2 टाइम्स a डट dA by dt भयो. Therefore a डट dA by dt is equals to 0. Thus whenever a has constant magnitude, then a dot dA by dt is equals to 0. Conversely, suppose a equals to at satisfies a dot dA by dt is equals to 0. Then to prove a has constant magnitude. Again, for any vector a के हुन्छ त हाम्रो a dot a is equals to a square or twice a dot a हैन dA by dt twice a माथि गरे जस्तै twice dot a dot dA by dt is equals to twice a dA by dt magnitude को. यो हामीले पहिले पनि गरेको थियौ हेर त. d of r1 dot r2 मा यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि r1 dr2 by dt डट यहाँ बीचमा हुन्छ डट प्लस dr1 by dt डट r2 भयो. यसमा चाहिँ r1 is equals to r2 is equals to r छ भने यस्तो हुन्छ भनेर
याद गरेका छौ तिमीले 2a सरी ए भने r 2r dot dr by dt 2r dot dr by dt is equals to 2 magnitude dr by dt हुन्छ भनेर गरेका थियौँ याद होला रुलमा पढेका थियौँ हामीले है त्यसैले therefore भन्दै हुन्छ हामीले यसलाई therefore differentiating with respect to x differentiating with respect to t गर्यौं भने we get this one and as we have supposed that this satisfies a dot dA by dt equals to 0 हुन्छ भनेर भनेका छौं therefore a dA by dt magnitude is equals to 0 since a dot dA by dt is equals to 0 so since this is true so a dA by dt is equals to 0 अब यसले के भने हेर त since a is not equals to 0 थाहा छ किन a not equals to 0 किन भयो भन्न सक्छ कसैले कोही बोलेनौ त एकजनालाई सोधौं ल कसैको नाम देखिएन यहाँ ओके आयुष सापकोटा भन्नु त बाबु a not equals to 0 किन हेलो आयुष सापकोटा आयुष सापकोटा सुनिरहेछौ तिमीले आयुष सापकोटा आयुष सापकोटाले भनेन आयुष पगेनी हजुर सर किन a not equals to 0 सर म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट एज्युम गरेको हो 0 हैन नि त कन्स्ट्यान्ट त देखाउने बाबु we have to prove that constant magnitude हुन्छ भनेर हजुर सर किन a चाहिँ 0 हैन त म्याग्निट्युड अफ a किन 0 छैन सर त्यो कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड देखाउने हो भन्छ कि सर त्यो उता dA by dt चाहिँ 0 भइहाल्छ नि त कन्स्ट्यान्ट यतातिर हैन a फेरि 0 तिम्रो 0 पनि त कन्स्ट्यान्टै हो नि हजुर हजुर भयो तर a 0 हुँदैन ए 0 भयो भने भेक्टर एक्जिस्ट गर्दैन होला गुड हैन भेक्टर एक्जिस्ट गर्दैन होला भन्दा पनि यो थ्योरमको मिनिङै भएन 0 को डेरिभेटिभ गर्न त्यससँग डट प्रोडक्ट लिएको भनेको यसको मिनिङ भएन डिस्कसनको ट्रिभियल डिस्कसन भयो के मिनिङलेस डिस्कसन भयो सो वी क्यानट टेक a टु बी 0 thus the magnitude of derivative of thus the derivative of magnitude of a is equals to 0 the derivative of magnitude of a is 0 त्यसो भए that is के हुनु पर्यो it is magnitude is के हुनु पर्यो constant हुनु पर्यो so it must have constant magnitude किनभने
कन्स्ट्यान्टको मात्रै 0 हुन्छ, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ मात्रै 0 हुन्छ भने चाहिँ यो दुईटा इक्जाम्पल मध्ये यो कुन काइन्डको कुरा पर्यो, फर्स्ट काइन्डको कि सेकेन्ड काइन्डको? सेकेन्ड काइन्डको पर्यो हैन, दुईटा मध्ये सेकेन्ड काइन्डको पर्यो, त्यसैले त्यस्तो रहेछ यो भने है। केही छ यो थ्योरममा नबुझेको कुराहरू कसैलाई? Because it is being asked frequently, है? Okay, then let us move to next one. Theorem 2. What it says, the necessary and sufficient condition for a vector function of scalar variable a equals to at to have constant direction is a cross dA by dt is equals to 0. म्याग्निट्युड को लागि डट थियो a डट dA by dt, डिरेक्सन को लागि कन्स्ट्यान्ट। हामीले कन्स्ट्यान्ट भेक्टर भने त के हो पढेको थियौ नि हामीले क्लासमा अस्ति डिस्कसन गरे हैन। कन्स्ट्यान्ट भेक्टर भनेको के हो? कन्स्ट्यान्ट भेक्टर भने म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै कन्स्ट्यान्ट भएको। तर यो थ्योरम 1 र 2 मा चाहिँ दुवै कन्स्ट्यान्ट भने हैन, एउटामा चाहिँ म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्टको बारेमा कुरा गरेका छौं, अर्कोमा के डिरेक्सन कन्स्ट्यान्टको बारेमा कुरा गर्न लाग्छौं है। डिरेक्सन कन्स्ट्यान्ट हुनलाई चाहिँ a क्रस dA by dt is equals to 0 हुनुपर्छ। अर्को कुरा हामीले के गरेका थियौं भने युनिट भेक्टर र a क्याप र a को बीचमा चाहिँ डिरेक्सनल सेन्समा देयर इज नो डिफरेन्स। सो युनिट भेक्टर को लागि सिग्निफिकेन्स भने के हो भने इट इज जस्ट मीन्ट फर द डिरेक्सन ओन्ली है, बिकज इट्स म्याग्निट्युड इज अलवेज 1। सो युनिट भेक्टर चाहिँ जहिले पनि डिरेक्सनको लागि लिया हुन्छ। भन्न खोजेको कन्क्लुजन a र a क्यापको डिरेक्सन चाहिँ एउटै हो है। यो कुरामा त अग्री छौ नि हैन। a क्यापको डिरेक्सन कन्स्ट्यान्ट भयो भने a को डिरेक्सन पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अथवा भाइस वर्सा। लेट अस प्रूभ इट। सपोज a equals to at has constant direction। a equals to at को डिरेक्सन कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसो भए a क्याप कन्स्ट्यान्ट भेक्टर हो। किनभने यसको म्याग्निट्युड चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ हैन। म्याग्निट्युड जहिले पनि 1। डिरेक्सन हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेर सपोज गर्यौं। a is equals to at has constant direction। डिरेक्सन कन्स्ट्यान्ट भनेर सपोजिसनबाट डिरेक्सन कन्स्ट्यान्ट भयो भने म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट अलवेज हुने भावनाले इट इज अ कन्स्ट्यान्ट भेक्टर। त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले कुरा। then to prove a cross dA by dt is equals to 0 देखाउनु छ हामीलाई। अब for any vector a is equals to magnitude of a cap लेख्न मिल्छ किनभने a cap is equals to पढाएको छौ नि a vector divided by its magnitude हैन र।
अब dA by dt चाहिएको छ डिफरेन्सिएटिङ with respect to t गर्यौं भने dA by dt is equals to d by dt of a cap. A constant हो कि हैन म्याग्निट्युड हो सर म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट हो a को थाहा छैन अहिले थाहा छैन भन्न सकिदैन म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन हामीले यहाँ एक्जाम्पल 1 मा हेरिसकेका छौं भेक्टर a छ भने यसको म्याग्निट्युड पनि भेरिएबलमा आउँछ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ जरुरी छैन हैन त्यसैले a कन्स्ट्यान्ट भेक्टर भन्न म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट हो भन्न पाइएन हामीले त्यसोभए यो एउटा हामीले रुल पढेका थियौं डेरिभेटिभ अफ प्रोडक्ट अफ स्केलर फंक्सन अफ स्केलर भेरिएबल एन्ड भेक्टर फंक्सन अफ स्केलर भेरिएबल यो स्केलर फंक्सन अफ स्केलर भेरिएबल भयो म्याग्निट्युड चाहिँ a क्याप चाहिँ भेक्टर फंक्सन अफ स्केलर भेरिएबल भयो त्यसले प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्यो यसलाई a magnitude dA cap by dt plus dA magnitude dt a cap यस्तो भयो अब हाम्रो यहाँ हेर्यौ भने therefore dA by dt भनेर चाहिँ यो आयो यहाँ देखाउनु पर्ने a क्रस सँग छ taking cross product with a on both sides a सँग क्रस प्रोडक्ट लियो भने a क्रस dA by dt in the left भयो राइट मा a क्रस a dA cap by dt plus dA by dt a cap यो भयो अनि a भने चाहिँ a cap हो अघि भर्खर हामीलाई थाहा छ a भेक्टर a is equals to magnitude of a times unit vector क्रस a dA cap by dt plus dA by dt a cap. Now this equals to our distributive law लगाइदिउँ a square a cap cross dA cap by dt plus a dA by dt अनि a cap cross a cap. यो लास्ट को लेखेको बुझ्यो हैन यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल लगाएको छु अरु केही गरेको छैन हेर त यो टर्म 0 हो कि हैन हो सेम भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट व्हाट अबाउट यो फर्स्ट टर्ममा जाउँ फर्स्ट टर्ममा गयौं भने a क्याप भन्ने भेक्टर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो भनेर अघि हामीले कुरा गरिसक्यौं हैन a क्याप को म्याग्निट्युड चाहिँ हाम्रो अलवेज 1 हुन्छ हाम्रो सपोजिसन डाइरेक्सन कन्स्ट्यान्ट छ भनेर सुरु गरेका छौं हामीले डाइरेक्सन कन्स्ट्यान्ट छ भनेर सुरु गरेका छौं भने a क्याप त कन्स्ट्यान्ट हो त्यसो भए यसको डेरिभेटिभ के हुने भयो 0 हुने भयो सिन्स a क्याप इज कन्स्ट्यान्ट के कारणले भने कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड बाइ प्रोपर्टी डाइरेक्सन बाइ सपोजिसन बुझ्यो हैन Therefore, our final conclusion becomes A cross dA over dt is equals to 0. We proved one side. By supposing that A has constant direction, we have showed that A cross dA by dt is equals to 0. Now, converse part. Conversely, suppose A equals to AT satisfies A cross dA by dt is equals to 0. Then to prove A has constant direction. You prove गर्नु पर्ने हामीले Now, using A vector is equals to magnitude of A unit vector. We have A cap cross dA A cap with respect to dt is equals to 0 as in the previous case. A cap cross यसमा product rule लाउनु पर्यो
dA by dt a cap plus a dA cap by dt is equals to 0. Now apply the distributive law. अघि जस्तै केही छैन नयाँ कुरा. A dA by dt a cap cross a cap. This shouldn't be vector. It is just scalar magnitude. Plus a square a cap cross dA cap by dt is equals to 0. The first term is again 0. Therefore, a cap cross dA cap by dt is equals to 0 as a square is not equals to 0. Is this sufficient to say that a cap चाहिँ constant vector हो भन्नलाई अथवा constant direction छ भन्नलाई sufficient छ त यहाँबाट कुनै यसलाई a cap constant हो भन्न सकिन्छ? दुईवटा भेक्टरको प्रोडक्ट 0 हो छ भने एउटा भेक्टर 0 हुनै पर्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छ कि छैन? ग्यारेन्टी छैन। प्यारलल भेक्टरहरुको क्रस प्रोडक्ट आफ्नो आफैसँग क्रस प्रोडक्ट गर्यो भने 0 हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ आफू 0 हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ a cap क्रस dA cap by dt is equals to 0 ले के सिग्निफाई गर्दैन भने यो तिनीहरु मध्ये एउटा चाहिँ के रे 0 हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्दैन। a cap त 0 हुने कुरै भएन, युनिट भेक्टर हो, त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हो। a cap चाहिँ 0 हुने कुरै भएन हैन। त्यसो भएपछि dA cap by dt 0 हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि छैन, किनभने क्रस प्रोडक्ट 0 हुँदैमा एउटा भेक्टर 0 हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसो भए त यहाँनेर त्यो भन्न पाएको भए हामीलाई dA cap by dt is equals to 0 भन्न पाए भए यो कन्स्ट्यान्ट भयो भन्न पाइन्थ्यो। कन्स्ट्यान्ट भेक्टरको 0 हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्टको मिनिङ चाहिँ के हुन्थ्यो? डिरेक्सन पनि कन्स्ट्यान्ट, म्याग्निट्युड पनि कन्स्ट्यान्ट। अनि त्यसपछि यो डिरेक्सन कन्स्ट्यान्ट भए त हाम्रो कुरा प्रुफ भइहाल्थ्यो हैन? तर पाइएन। समस्या त्यो भयो। तर पाइएन। दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट 0 भयो भन्दैमा एउटा भेक्टर 0 हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। a cap 0 छँदै छैन फेरि। Since a cap has constant magnitude त पक्का हो। कति हो यसको म्याग्निट्युड? 1. So by constant magnitude theorem, के हुने भयो? a cap dot dA cap by dt is equals to 0 भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन त मलाई? अघि भर्खर पढेको थ्योरम 1 हो। थ्योरम 1 ले के भन्छ? a को म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट छ भने a डट dA by dt is equals to 0 भन्छ। अब a cap को बाइ प्रोपर्टी यो त 1 हुन्छ, यसको म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट भयो। कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड छ भने त थ्योरम 1 त अप्लाई गर्न पाइयो हामीले। थ्योरम 1 अप्लाई गर्यौं। थ्योरम 1 अप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यो 0 आइदियो। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई एकचोटी हेरौं। इक्वेसन 1 र 2 मा के छ भने सेम भेक्टर्स को डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट ल्याछ। हेर त लेफ्टमा a cap र dA cap by dt को एउटै भेक्टर को डट र क्रस ल्याछ। तर राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्यो भने दुवैको रिजल्ट कति छ? 0 छ। डट र क्रस दुईटा सेम भेक्टर को डट प्रोडक्ट लिँदाखेरि पनि क्रस प्रोडक्ट लिँदाखेरि पनि 0 आछ। अनि अर्को कुरा क्रसले चाहिँ साइन थीटा दिन्छ, डटले चाहिँ कस थीटा दिन्छ। साइन थीटा को पनि 0, कस थीटा को पनि 0 हुने कमन एंगल छ त? कमन एंगल त छैन। नन जीरो कमन एंगल त छ π/4, तर 0 भ्यालु दिने कमन एंगल चाहिँ छैन। त्यसो भएपछि त त्यो यो दुईटा इक्वेसन फेरि ट्रु
यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ ट्रु चाहिँ हो, फेरि प्रुभ गरेर देखाइसक्यौँ हामीले। भनेपछि ए क्याप चाहिँ ए क्याप भन्ने भेक्टर छ नि, त्यो ए क्याप चाहिँ 0 हुन सक्दैन किनभने म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। त्यसो भए डिए क्याप बाई डिटी त 0 हुनै पर्ने भयो, यसको बाध्यन्तै भयो है। सो इक्वेसन 1 and 2, इक्वेसन 1 and 2 will be true for a cap and dA cap by dt के भयो भने मात्रै, only if के भयो भने dA cap by dt is equals to 0 भयो भने मात्रै हुन्छ। That is a cap is a constant vector भइदियो, constant vector. So it has both magnitude and direction constant. Hence, A must have constant direction as A and A cap have same direction. बुझ्यो कुरा? के छ कुरा भन त, बुझ्यो कि बुझेन? कसैको केही छ समस्या? हेलो, बुझियो सर। ओके, अब बुझियो, जम्मा दुईटा थ्योरम मात्रै भयो त अहिले त। अनि अब हामीले 11 भयो, 11 मा मेरो अर्को क्लास छ, 11:45 मा खाली छ भने हैन सिआर, अघि भन्दै थियो नि नानु। हैन सर, के भन्छ हिजो हुन्छ जस्तो भएको थियो, फेरि सरले लिने कुरा गर्नुभयो अनि। ओहो, आज अनि कतिखेर गर्न सकिन्छ त भएपछि? आज त 1:45 मा मात्रै खाली छ सर। 1:45 मा फेरि मेरो अर्को जुदेको छ क्लास हैन। यसो गर्न सकिन्छ, बेलुका 6 to 7 गर्न सकिन्छ कि कता कता भइन्छ है? त्यो त सर अब साथीहरूको रिस्पोन्स हेर्नुपर्छ। यो सबै यहीँ छौँ साथीहरू, कसैले सकिँदैन भने चाहिँ भन्नु न। त्यसो भए कन्फर्म गरिदियो है त। सर सन्डे बरु लिनु न दुईटा। हजुर, सन्डे हजुरको त्यो हाम्रो 2:30 बजेदेखि छ, बरु त्यो बेला लिनु न लगातार दुईटा। त्यतिखेर पनि लिउँला, हाम्रो त उता 3D पनि पढ्न छ। आज एउटा क्लास पढ्यो भने बल्ल ब्यालेन्समा आउँछ कि बाबु। सन्डे पनि लिउँला, केही छैन। होइन सर, हजुर भन त। सन्डे त्यो हजुरले 1 बजेबाट लिनुभयो भने 2:30 बजेसम्म चाहिँ खाली नै हुन्छ क्या हाम्रो, एउटा लेक्चर एउटा क्लास। सन्डे पगाइ हजुर पनि मिल्छ भने चाहिँ त्यही बेला गरौँ भनेर हो। सन्डे चाहिँ होइन, यस्तो भयो कि आज मैले यो सकेँ भने सन्डे अर्को च्याप्टर सुरु गर्ने भनेको थिएँ। यो च्याप्टरको एक्सर्साइज गराइदिनु खोजेको होइन। सन्डे 1 देखि 2:30 सम्म चाहिँ मिल्छ, मिल्न त। तर अब हामी के छ भन्दाखेरि अलिकति उता 3D पनि पढ्नु पर्ने छ, त्यसैले आज यसको एक्सर्साइज जति सकाइदिनु पाएपछि अनि सन्डे चाहिँ एउटा च्याप्टर यही भेक्टरको रहन्छ, त्यो ठ्याक्कै सकिन्छ अनि 3D मा जान पाइन्थ्यो कि। सर के अरे यो सकिएको हो, अब यसको एक्सर्साइज मात्र बाँकी हो होइन? यसको अब त्यो इन्टिग्रेसन ऊ पढ्न बाँकी छ। इन्टिग्रेसन त अब खासै केही छैन, त्यो पनि गरिदिन्छु मैले। त्यो एक्सर्साइज गर्ने बेला इन्टिग्रेसनको गरिदिन्छु। इन्टिग्रेसनको त्यस्तो धेरै ऊ छैन, सोध्न पनि सोध्दैन, तर म गरिदिन्छु, त्यो गरिदिनु चाहिँ गर्ने हो हामीले। हजुर। त्यही भएर आज चाहिँ 1 घन्टा जति, म्याक्सिमम् 45 मिनट 1 घन्टा जति भयो भने यो सकिन्थ्यो। त्यसपछि सन्डे चाहिँ मैले ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कललाई प्लान गरेको।
एनीवे टाइम मिल्यो भने भनौँ त मलाई है। हुन्छ सर आज उसरी कति के बजे अरे हाम्रो कति क्लासहरू बजे कहिले 10 टु हजुर सर आज कति बजे भन्न खोजेको छौ तिमीले? आज हामीले त्यही 1:45 सम्म भन्न खोज्यो के अरे 1:45 सम्म हो कि 1 देखि 1:45 होइन 1:45 देखि चाहिँ भनेको 1:45 देखि चाहिँ भनेको हामीले खाली छ 1:45 देखि आज। हजुर त्यो नि खाली छ नत्र भए हुन त 1 बजेदेखि नि खाली छ तर हामीलाई यता ब्रेक चाहिँ अलिक थोरै मिल्ने भएर हो ब्रेक त के छ र घर बसेर ब्रेक लिने टोयलेट जाने वासरुम जाने हो अनि त्यहाँबाट बढी भयो अलिकति खाजा खाने हो अरू त के गर्नुपर्छ र होइन। ल ठिकै छ हजुर सर 1:30 यता देखि 1:15 म 1:15 गरौँ त त्यो भने मलाई उता ठ्याक्क मिल्छ है। 1:15 हुन्छ सर हस् 1:15 मै गरिदिउँ नि त ल डन है। हस् 1:15 मा गरौँ हस् सर हस् ल यही लिङ्कमा जोइन गर्ने है यसमै हुन्छ ठिक छ हुन्छ हुन्छ ल म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु अनि है। Okay, thank you. Have a good day.